हिंदुस्तान जिहड़ा दुनिया विच संसार दे विच सब तो वड्डी डेमोक्रेसी होण दा ढिंडोरा पिटदा उसने सिखां दी जमहूरीयत जिहड़ी है उहदे ते पाबंदी लाई। जे बाई चांस जमहूरीयत दे हक साडे बहाल नहीं करते, जे सानू ये वोटां नहीं इत्थे करवाउंदे ते साडे कोल गुरु घरां दा प्रबंध चंगे सिखां कोल नहीं आउंदा ते सानू इन्हां नू मसंदां वांगू बाहर कढना पैना। जे सिखां नू डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं तो फिर तुसी सिखां नू गुलाम ऐलान दिओ ते सिख आपे वेख लैण भी उन्हां आज़ादी किवें लैणी है। जिहड़ी नगरी नू असीं तंबाकू मुक्त करना चाहुंदे हां, जिस तंबाकू दे खेत चों कलगीधर पातशाह दा घोड़ा नहीं लंघिया, उस गुरु घर दे विच इत्थे तंबाकू आ गया। बहुत बंदियां ने इत्थे प्रापोगंडा कीता भी तुसीं नौजवानां नू मराउणा चाहुंदे जो, तुसीं कहिंदे जो भी सिर दे दिओ अपने। ये गल मैं नहीं कहिंदा, गुरु साहब कहिंदे ने। रोज़ इत्थे लखां बंदे एक्सीडेंटां 'च मर जांदे ने, रोज़ बंदे लखां जिहड़े ने हस्पतालों दे विच माड़ा प्रबंध उहदा करके मर जांदे ने। लखां साडे नौजवान मर गए ने नशे दा करके। उन्हां नूं मैं मारिया जां उन्हां नूं किसी सिख लीडर ने मारिया? उन्हां नूं मारिया हिंदुस्तान दी हुकूमत ने। जदों खंडे पाटे दी पौल तैयार कीती है, गुरु ने कहा भी मैनूं सीस चाहीदा, हुण तुसीं गुरु नूं दोषी कहोगे? जिन्ना चिर तुसीं तैयार बर तैयार होके खालसे दे घर आनंदपुर साहब जाके अपना सीस गुरु के चरणों च भेंट नहीं करते, उन्ना चिर धर्म नहीं बचना। हिंदुस्तान की हुकूमत सोच लवे नौजवानों को किहड़े राह ते तोरना। असीं कोई तत्तियां गल्लां नहीं करते, पर साडे कोल ठंडियां गल्लां भी नहीं हुंदियां। असीं तां नाम पानी पढ़ना चाहुंदे हां, नौजवानों को अमृत छकाउणा चाहुंदे हां, नशे छडाउणा चाहुंदे हां। पर जे हुकूमत इन्हां गल्लां दे प्रापोगंडा करके कहूगी भी तुसीं नौजवानों को भड़काउंदे जो, तो फिर साडा भड़कना जायज़ आ। कलगीधर पातशाह ने सानू भड़काया। भड़क जाना किसी गल दे उत्ते ये भी मर्दां दी निशानी है, मुर्दियां दी निशानी। मुर्दे नहीं भड़कदे। गुलामी दी जे पछाण करनी है तो इस गल तो कर लो भी किहड़ा हिंदुआं दा मंदिर है जिहदे प्रबंधां नूं डीसी आण के बैठ के दे विच वेखदा है। ये गुरु घर सिखां दे ने, इत्थे किसी तीजे बंदे की कोई इनवॉल्वमेंट नहीं सी चाहुंदे। दर्शन मेले करन नूं सारी संगत आ सकती है, पर जे कोई कहे भी इन्हां च दखलअंदाजी करनी है, वो असीं कदाचित बर्दाश्त नहीं करना। जुल्म के खिलाफ लड़ता है जिहड़ा बंदा, उहदे ते दोष नहीं गा भी वह मरदा जां किसी नूं मारदा। ये दोष उहदे ते है जिन्हां ने सानूं पिंजरे च पा के गुलाम कीता। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास पातशाह दी नगरी च गुरु घर दे सामने बैठे हैं। गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असीं इत्थे जमहूरीयत भाव डेमोक्रेसी बहाल कराउण लई इकट्ठे होए हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ है जमहूरीयत का लोकतंत्र, जिथे लोकां दा राज होवे, जिथे लोकां दी राय सुनी जावे, जिथे लोकां दी पछाण, लोकां दे धर्म, लोकां दी नस्ल इहदी राखी कीती जावे, लोकां दे सभ्याचार दी राखी कीती जावे। पर हिंदुस्तान जिहड़ा दुनिया विच संसार दे विच सब तो वड्डी डेमोक्रेसी होण दा ढिंडोरा पिटदा उसने सिखां दी जमहूरीयत जिहड़ी है उहदे ते पाबंदी लाई। इत्थे हर साल हर 5 साल बाद इलैक्शन हुंदी है, MP दी भी हुंदी है, सरपंची दी भी हुंदी है। कदी किसी कारण करके कोई इलैक्शन अगे पई होएगी, पर श्रोमणी कमेटी जिहड़ी सिखां दी इक्को एक संस्था है जिहदे च असीं गुरु घरां दे प्रबंध वेखणे ने, असीं वेखना भी साडा धर्म प्रचार किवें चलदा है। उस दी जिहड़ी इलैक्शन है 11 साल तो मुलतवी पई है ते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई इत्ते दस्सण नूं तैयार नहीं हुकूमत भी इह कदों कराई जावे। सो पहली तो गल यह है भी साडा हिंदुस्तान की हुकूमत नूं सवाल है भी संसार पद्धर ते जदों दावा करना है भी असीं डेमोक्रेसी हाँ ते सिख तुहाडे जे नागरिक हन, जे तुसीं सिखां नूं अपने नागरिक मनदे जो ते फिर सिखां दी डेमोक्रेसी कित्थे जांदी है? ते जे सिखां नूं डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं ते फिर तुसीं सिखां नूं गुलाम ऐलान दिओ ते सिख आपे वेख लैण भी उन्हां आज़ादी किवें लैणी है। दूजी गल जिहड़ी मैं इत्थे करनी है, अज मते पए ने, बहुत वधिया गल है भी असीं मते पाए आ, संगत इत्थे इकट्ठी होई आ। ये जिहड़ा प्रबंध गुरु घरां दा, इत्थे पिछे 2-3 दिन पहलां एक घटना वापरी है, 4 दिन पहलां दरबार साहिब दी हदूद दे विच तुसीं डस्टबिन चैक कर लो। इत्थे हर डस्टबिन दे विचों, हर कूड़े वाले जिहड़ा हुंदा वा डब्बा, उहदे विचों तुहानूं तंबाकू मिल जूगा। जिहड़ी नगरी नूं असीं तंबाकू मुक्त करना चाहुंदे हां, जिस तंबाकू दे खेत चों कलगीधर पातशाह दा घोड़ा नहीं लंघिया, उस गुरु घर दे विच इत्थे तंबाकू आ गया। इत्थे इन्हां ने इहनूं सिर्फ घुम्मण फिरन वाला स्थान बना के रख दिता, कोई गुरु घर नहीं रहण दिता। अज
ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਇਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਜਿਨਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੰਤ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਸੰਦ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭੜਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭੜਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭੜਕ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੇ, ਮੁਰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ
ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਜੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ? ਸੋ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਭਟਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸੱਜਣਾ, ਸਿੰਘ ਸੱਜਣਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।